ओम शांति 9 मार्च 2025 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 20 मार्च 2004 अव्यक्त बापदादा मुरलीर सारांश यही वर्ष को विशेष भाव में जीवन मुक्त वर्ष रूप में पालन कर एकता एवं एकाग्रता द्वारा बाबांकर प्रत्यक्षता कर। यही वर्ष को विशेष भाव में जीवन मुक्त वर्ष रूप में पालन कर एकता एवं एकाग्रता द्वारा बाबांकर प्रत्यक्षता कर। आज स्नेहर सागर चारिआडर स्नेही पिलामानकु देखुछन्ति। बाबांकर मध्य पिलामानक प्रति हार्दिक अविनाशी स्नेह रहिछि एवं पिलामानकर मध्य दिलाराम बाबांक प्रति दिलर स्नेह अछि। यही परमात्मा स्नेह को बा दिलर स्नेह को केवल बाबा एवं ब्राह्मण पिला माने ही जानिछन्ति। तेबे यही परमात्मा स्नेहर पात्र केवल तुमे ब्राह्मण आत्मा माने ही अट। भक्त आत्मा माने तो परमात्मा स्नेहर तृषार्थ अटन्ति, सेथिपाई डाकुछन्ति। किंतु तुमे भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा माने ही सेही स्नेह को प्राप्त करिबार पात्र अट। बाप दादा जानिछन्ति जे पिला मानकर विशेष स्नेह काहीकि रहिछि, काहीकि ना यही समय रे ही सर्व संपत्तिर मालिकंक द्वारा सर्व संपत्ति प्राप्त हेउछि। जेउ संपत्ति केवल वर्तमानर गोटिए जन्म पर्यंत चालू नाही, अनेक जन्म पर्यंत यही अविनाशी संपत्ति गुड़िक तुम साथी रे जाउछि। तुमे सबु ब्राह्मण आत्मा माने दुनियार लोकमानक भली हाथ खाली करी जीव नाही, सर्व संपत्ति साथी रे थिब। तेबे यही भली अविनाशी संपत्तिर प्राप्तिर निशा रहुछि त एवं सबु पिला माने अविनाशी संपत्ति जमा करिछन्ति त तेणु जमा करिबार निशा एवं खुशी मध्य सर्वदा साथी रे रहिछि। तेणु समस्तंकर चेहरा रे संपत्ति जमा रखिथिबार खुशीर झलक देखिबाकु मिलुछि। तेबे जानिछ त केउ संपत्ति बाबांक द्वारा प्राप्त होइछि? केबे निजर जमार खाता को चेक करिछ? बाबा तो सबु पिलांकु सबु संपत्ति असरंती परिमाण रे देउछन्ति, काहाकु कम काहाकु अधिक देउनाहांती। प्रत्येक संतान असरंती अखंड एवं अविनाशी संपत्तिर मालिक अटे। बालक हेबा अर्थ संपत्तिर मालिक हेबा। तेणु मने पकाओ बाप दादा केते संपत्ति देइछन्ति। सर्वप्रथम संपत्ति हेला ज्ञान धन। तेणु समस्तंको ज्ञान धन मिलिछि त? कौन मिली सारिछि ना आगकु मिलिब? अच्छा जमा अछि त? ना किछि जमा अछि आउ किछि खर्च होई जाइछि। ज्ञान धनर अर्थ हेला बुद्धिमान होई त्रिकालदर्शी होई कर्म करिबा। ज्ञान धन आत्मा हेबा ज्ञानवान आत्मा हेबा। तीन कालर ज्ञान सहित संपूर्ण रूप रे ज्ञान को बुझी ताकु कार्य रे लगाइबा। यही ज्ञान रूपी संपत्ति को निजर प्रत्यक्ष जीवन रे प्रत्येक कार्य रे व्यवहार करिबा द्वारा विधि आधार रे सिद्धि प्राप्त होइथाए, जहा द्वारा अनेक गुड़िए बंधन मुक्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त होइथाए। कौन यही भली अनुभव करुछ त? एमिति नुहे जे सत्य जुग को गले जाई जीवन मुक्ति मिलिबो। एबे भी यही संगम युगी जीवन रे अनेक प्रकारर विनाशी बंधन गुड़िकर मुक्ति मिल जाउछि। जीवन बंधन मुक्त होई जाउछि। जानिछ ना केते गुड़िए बंधन मुक्त होई जाइछ, केते प्रकारर हाय हाय ठारू मुक्त होई जाइछ एवं सदा काल पई हाय हाय समाप्त होई बाहा बाहार गीत गाई चलीछ। जदि कौनसी कथारे टिकिए भी मुखरे भी नुहे, संकल्प मात्र रे बा स्वप्न मात्र रे मध्य हाय हाय मन भितरे आसी जाउछि, तेबे तुमे जीवन मुक्त नुहे। बाहा 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 यही भली अट त? माता माने हाय हाय करुनाह त? नाही ना, केबे केबे करुछ कि? पांडव माने कौन करुछ?
ମୁଖରେ ବି ନ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ବି ହାଏ ରହିଛି, ତେବେ ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ିବା ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ହାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ିବାର କଳା, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଳା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁନାର ବା ହୀରାର ରାଜକୀୟ ବନ୍ଧନର ରସି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଠିକା ନେଇଛ। ତେଣୁ ଠିକାଦାର ଅଟ ବା ଦାୟିତ୍ୱଧାରୀ ଅଟ। ଯଦି ବାବା ଚାହିଁବେ ତେବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅବତରିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଅବତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥିଲ ନା? ତେବେ କାହାର ପାଳନ କରିଛ? କ'ଣ କେବଳ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛ ନା? ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ। କ'ଣ ଏହି ନିଶା ଅଛି ତ? ଆମେ ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥୀ ଅଟୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟୁ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଏହି ବର୍ଷର ମିଳନ ଋତୁର ଶେଷ ପାର୍ଟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିବୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟିଚରମାନେ? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଚଣା ହଲାଉଛନ୍ତି। ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଟିଚରମାନେ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇବ ତ? କ'ଣ କହୁଛ, କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ପବନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ହାତ ମଧ୍ୟ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି ସିଜିନ୍ର ସମାପ୍ତି ସମାରୋହରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହଁ କୁହ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ସହିତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଆଶାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଆଶାର ଦୀପମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ଦୀପାବଳି? ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ତ? ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଆଶାର ଦୀପଟି କ'ଣ? ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ନେଇ ଏହି ମଧ୍ୟ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି ତ? କେହି କେହି ତ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ଭାବିବାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ଭାବିବାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସଂକଳ୍ପଟି କ'ଣ? କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା କଥା। ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଶ୍ୱର କଥା ଏବେ ଛାଡ଼। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଇଏ କରିଲେ ମୁଁ କରିବି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଳି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୁଅ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ନୁହେଁ, ମୁଁ।
ଏହି ମୁଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ବିନାଶୀ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ କରିବ ସେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ନୁହେଁ, ନମ୍ବର 1। ତେବେ ତୁମେମାନେ 2 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାପଦାଦା ହସିବା ଭଳି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା ଶୁଣାଉଛୁ ନା? ଏଠାରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିଛ ନା? ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେଉଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ସାକାରରେ ତ ଦାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସଂକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ କି? ମୋର ନାମ କାହିଁକି ନାହିଁ? ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନରେ, ତୁମ ନାମ କାହିଁକି ନାହିଁ? ରହିବା ଦରକାର ନା? ନା, ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ରହିବା ଦରକାର ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ରହିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କରୁନାହିଁ, ଇଏ କରୁନାହିଁ। ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିବି। ଏହି ମୁଁ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୁଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ସିଜିନର ଶେଷରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶା ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନାଶୀ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଏହି ବିଶେଷ ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଯେତିକି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଅଛି। ମନର ଟିଭି, ଶରୀରର ନୁହେଁ, ମନର ଟିଭି ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆସନ୍ତା ସିଜିନରେ? କାରଣ ସିଜିନ୍ ତ ହେବ ନା? ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତ ଛୁଟି ମିଳିବା ଦରକାର ନା? ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛ ପାଣ୍ଡବମାନେ? ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଛୁଟି କରିଦେବା? ଦାଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାସକ ଭିତରେ 15 ଦିନ ଛୁଟି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାର ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଉପର ଗ୍ୟାଲେରୀବାଲା ହାତ ହଲାଉନାହାନ୍ତି। ସାରା ସଭା ହାତ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଁ ଜି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହଁ ଜି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ହଁ ଜି କରାଇ ନେଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ମଞ୍ଜୁର ତ? ସମସ୍ତେ ହଁ ଜି ତ କର। ପକ୍କା? ଟିକିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ନାହିଁ ତ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ। ଭଲ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ପିଲା ହଁ ଜି କରିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କାରଣ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ବା ସେହି କାରଣରୁ ମୋର ଏହି ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଏବେ କେହି ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଦେଖୁଛ ନା? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ମାତ୍ରା କେଉଁଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରର ପତାକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ମନ ଭିତରେ ଉଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ିବ।
କେତେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିସାରିଲଣି। ସବୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ନା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାବାଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବୁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂକଳ୍ପରେ ନୁହେଁ କି ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସଂକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକତା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ବାପ ଦାଦା ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାହା, ପିଲାମାନେ ବାହା, ବାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ, ବାହା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 90% ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଭାବନ୍ତି ଆଜି ଏହି ପିଲାର ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଭଲ, ଏଥର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ କହିବା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଅଧା କମି ଯାଇଥାଏ। କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ତାଠାରୁ କମ୍ 4 ଅଣା ଅଂଶରେ ରହିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶାମିଶି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସଂକଳ୍ପରେ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ ଏକାଗ୍ରତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଦୃଢ଼ତାର ଆଧାର ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଆଧାର। ସେଥିରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ବାପ ଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲେ, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ନା? ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଗକୁ କରି ଦେଖାଇଲେ, ଏହିଭଳି କରୁଛ ନା? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରହିଲେ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 4ଟିକୁ ଦେଖୁନାହଁ, ଗୋଟିଏକୁ ବହୁତ ଦେଖୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏକାଗ୍ରତା, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଏକତା ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ସିଏ କରିଲେ ମୁଁ କରିବି, ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିରେ 2ୟ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଉଛ। ନଚେତ ତୁମର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅନ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ ବଦଳାଇ ଦେବା ତ ନାହିଁ ନା? ତାହା ହେଲେ ପୁଣି ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ, ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? କହିବୁ ତ? ବାପ ଦାଦା 6 ମାସ ପରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ, ନଚେତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାବା ହାଜି କରିଲେ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଜି କରିବା ଦରକାର ନା? ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ବାପ ଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆରୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଣିଆଠାରୁ ମରିବ, ଶରୀରରୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ, ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଟେ। ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆଠାରୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ମରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ମିଠା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏହା ମରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବଞ୍ଚିବା। ତେବେ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ, ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ତେବେ ଭାରତବାସୀ ତ 3 ଗୁଣା ବିଶେଷ ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଡବଲ ହେଲେ, ଏମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଗୁଣା। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ଦୀପ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଜଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର, ଚାହେ 6 ମାସ ପରେ ପାଳନ କର,
ତାପରେ ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୀପାବଳିର ସମାରୋହ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯାଇ ଆସିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବେ କି? ମାଳା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଟେ ନା? 16,108ର ମାଳା ତ ତୁମେ ଆହୁରି ପଛରେ ଆସିବା ବାଲା କରିବେ କି? ମାଳା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଟେ ନା? ତେଣୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ନ କରିବ ତେବେ 16,100ର ମାଳାରେ ତ ତୁମେ ପୁରୁଣା ମାନେ ହିଁ ଆସିବ ନା? ନୂଆମାନେ ତ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ହଁ, କେହି କେହି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କେହି କେହି ତ ଉଦାହରଣ ହେବେ ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ। ବାକି ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ହୋଇଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। ଚାହେ ଯେଉଁଠି ବି ବସିଥାଅ, ବିଦେଶରେ ବି ବସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କାଳବାଲା ଭଲ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ନେଇକରି ହିଁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର, ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ସାଥିରେ ରହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ବାସ୍, କେବଳ ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ଶୁଭଚିନ୍ତନ, ଶୁଭ ଭାବନା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା, ସହଯୋଗ ଦେବାର ଭାବନା ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏବେ ତାକୁ ସୁପ୍ତ ରଖିଛ, ଜାଗ୍ରତ କର। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର। ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା, କୋର୍ସ କରାଇବା ବା ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛ ସେଥିରେ ପଛକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୟାଳୁ ହୋଇ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଦୟାଳୁ ଭାବନା ଏଭଳି କାମ କରିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ମନକୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହୁଁଛ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ? କରିପାରିବ? ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ରହୁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ନ ହେଉ, ଅଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ଅବିନାଶୀ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସଦା ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା, ସଦା ଏକତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଚାରିଆଡ଼ର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ପିଲା ମଧୁବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯଦି କେହି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ତେବେ ତାର ସମୟ, ଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର 2 ଘଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଲ ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଏବେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଫୁଲ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 9 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନର ଯେକୌଣସି କଥା ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସହିତ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଶୁଣାଅ। ସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ଭାଷଣରେ ଶବ୍ଦ କମ୍ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ନେହ ମିଶି ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।